اب میں ان کے الفاظ میں پڑھ رہی ہوں۔ مسیحائی علاج کرنا، سنگ میل، نشان راہ، سرات، تیزی سے نمبردار، ایک سرکاری عہدہ، ریلے بہاؤ، ترجیح اولویت دینا، مشغول، مصروف، فی البدیہہ، فوراً، رکے بغیر، بساط، حیثیت، پشت، پیچھے۔ اب میں تعارف مصنف پڑھتی ہوں۔ 1917 اور 1982۔ قدرت اللہ شہاب پاکستان کے نامور اردو ادیب، سرکاری افسر، افسانہ نگار، صوفی اور دانشور تھے۔ ان کی پیدائش گلگت میں ہوئی۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم ریاست جموں کشمیر ضلع امبالہ میں حاصل کی۔ گورنمنٹ کالج لاہور سے ایم اے انگلش کیا۔ انجمن ترقی اردو پاکستان کے اعزازی صدر بھی رہے۔ قدرت اللہ شہاب ایک بہت عمدہ نثر نگار اور ادیب بھی تھے۔ قومی خدمات کے اعتراف میں حکومت پاکستان نے آپ کو ستارہ پاکستان کے تمغے سے نوازا۔ ان کی تصانیف میں یا خدا، ماجی اور ان کی خود نوشتہ سوانح حیات شہاب نامہ قابل ذکر ہے۔ طرز تحریر کی خصوصیات: طنز و تنقید قدرت اللہ شہاب کے فن کا ایک نمایاں پہلو ان کی علمی طنز نگاری بھی ہے۔ علمی طنز نگاری سے مراد ہے کہ انہوں نے سطحی انداز میں مزاح کے ساتھ قاری کا دل بہلانے کے بجائے اس کے دل میں قابل اصلاح امور کے لیے ایک نئی سوچ پیدا کی۔ اگلا ہے گہرے اور انوکھے مشاہدے۔ انہوں نے گرد و پیش کے جن حالات اور واقعات میں نگاہ ڈالی ہے، ان کی گہرائی میں اتر کر صورتحال جاننے سمجھنے کی کوشش کی ہے اور اپنی مشاہدات میں پورے غور و فکر کے ساتھ تحریر کی کوشش میں مصروف نظر آئے۔ یوں نئے موضوعات فکر کی تلاش کرنا ان کے فن کا ایک اہم پہلو بن جاتا ہے۔ تصانیف: شہاب نامہ، آپ بیتی، نفسانے، ماجی سرخ فیطہ وغیرہ۔ میں اس کے کثیر انتخابی سوالات پڑھ رہی ہوں۔ پہلا ہے، نصاب میں شامل سبق ڈسٹرکٹ بورڈ کی ڈسپنسری کے مصنف ہیں؟ صحیح کریکٹ آنسر ہے قدرت اللہ شہاب۔ دوسرا ہے، نصاب میں شامل سبق ڈسٹرکٹ بورڈ کی ڈسپنسری ماخوذ ہے شہاب نامے سے؟ کریکٹ۔ قومی خدمات کے اعتراف میں حکومت پاکستان نے قدرت اللہ شہاب کو اس تمغے سے نوازا؟ تو جواب ہے ستارہ پاکستان۔ اس کے بعد ہے، اردو کے نامور ادیب اور ہند و پاکستان کے سرکاری افسر تھے قدرت اللہ شہاب۔ یا خدا، ماجی سرخ فیطہ ان کی تصانیف ہیں؟ جواب ہے قدرت اللہ شہاب۔ ڈاکٹر صاحب اسپتال کے وارڈ میں باندھتے تھے؟ جواب ہے بھینس۔ آنکھ سب کچھ دیکھتی ہے؟ جواب ہے انسان کی۔ اگلا ہے، جو استبل نظر آیا وہ دراصل تھا ہسپتال۔ ڈسٹرکٹ ڈسپنسری کا آخری معائنہ ہوا تھا 1931 میں۔ ڈاک بنگلے کی رعایت سے یاد آ گئی ایک ڈسپنسری۔ مصنف کو ہسپتال نظر آیا؟ جواب ہے ایک استبل۔ مصنف نے ڈاکٹر صاحب کو بتایا وہ کمشنر لگ گئے ہیں؟ جواب ہے ضلع جھنگ کے۔ اگلا ہے، دنیائے طب میں یہ ہسپتال سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے؟ اور اس کا ہے جواب ڈسٹرکٹ بورڈ کی ڈسپنسری۔ ڈاکٹر صاحب مسیحائی فرما رہے تھے 9 برس سے؟ مصنف کی واضح قطع میں کوئی علامت موجود نہیں تھی۔ جواب ہے ڈپٹی کمشنر کی۔ اور آخری ہے، چینی کے بنے ظروف پرانے تھے 100 سال۔ اب اس سبق کا مرکزی خیال میں پڑھ رہی ہوں اور مرکزی خیال ہے، مصنف نے اس سبق میں مزاح کے انداز میں معاشرتی اداروں اور افراد کی ناقص کارکردگی کو بیان کیا ہے اور حکومتی اداروں کی نااہلی و بے توجہی کا نقشہ کھینچا ہے۔ مصنف نے ان مسائل اور خامیوں کا ذکر کیا ہے جو افراد یا اداروں کی غفلت کی وجہ سے خصوصاً دور دراز علاقوں میں بسنے والے لوگوں کو بھگتنی پڑتی ہے۔ جس کی جو ذمہ داری ہے وہ اس سے غافل ہے۔ جھوٹ اور چور بازاری کا ماحول گرم ہے۔ اپنی ذمہ داریوں سے لاپرواہی برتنا ہر ایک کا شیوا ہے اور یہی قوموں کی زوال کا سبب بن گیا ہے۔ دور دراز علاقوں میں رہنے والے عموماً صحت و صفائی اور علاج و معالجے کی بنیادی سہولیات سے بھی محروم ہیں۔ حکومتی اداروں کی بھی ان پر کوئی توجہ نہیں ہے اور ان اداروں کی ناقص کارکردگی کے ذمہ دار افراد یہی نااہل لوگ ہیں جو اپنی ذمہ داریوں سے نظریں چراتے ہیں۔ بقول شاعر، چھپا لے مجھ سے یہ منظر خدایا، میں اس دیدہ وری سے باز آیا۔ حرف آخر ہے، دور دراز علاقوں میں رہنے والے لوگوں کو ابتدائی طبی سہولیات حاصل ہونی چاہیے اور ہر فرد کو اپنی ذمہ داری ایمانداری سے ادا کرنی چاہیے اور تمام اداروں اور افراد پر حکومت کی کڑی نگرانی ہونی چاہیے۔ بقول شاعر، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت بدلنے کا۔ یہ سوال جواب میں پڑھ رہی ہوں۔ پہلا ہے، چوکیدار نے ڈاک بنگلے کی چھت غائب ہونے کی کیا وجہ بیان کی؟ جواب ہے چوکیدار نے ڈاک بنگلے کی چھت غائب ہونے کی وجہ 1950 کے سیلاب کو بیان کیا تھا۔
दूसरा है मुसन्निफ ने देहात में घूमने की शौक़ की क्या वजह बयान की। तो जवाब है मुसन्निफ बग़ैर इत्तला दिए देहात में अकेले घूमने की वजह बयान करते हुए कहते हैं कि इस तरह इंसान की आँख उन नज़ारों को मुशाहिदा कर सकती है जो डिप्टी कमिश्नर की आँख को नसीब नहीं होते। अगला है मुसन्निफ को गांव में अस्तबल नज़र आया वो दरअसल क्या था। जवाब है मुसन्निफ को गांव में जो अस्तबल नज़र आया वो दरअसल डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का अस्पताल था। अगला है मुसन्निफ ने अस्पताल के इंडोर वार्ड को कैसा पाया। जवाब है इस अस्पताल के इंडोर वार्ड में गालिबन डॉक्टर साहब की भैंस बांधी जाती थी क्योंकि मुसन्निफ को एक कोने में गोबर के ताज़ा निशानात नज़र आए थे जिन्हें अभी भी साफ किया गया था। अगला सवाल गांव के नंबरदार के बताने पर डॉक्टर साहब का क्या रद्दमल था। जवाब है गांव के नंबरदार के बताने पर डॉक्टर साहब बेतहाशा भागकर अपने क्वार्टर में गए। कुछ देर बाद बनियान के ऊपर शेरवानी पहने हाथ में स्टेथोस्कोप लेकर बरामद हुए और खालिस अफसराना अंदाज में मुसन्निफ की आमद पर अपनी खुशनुदी का इजहार फरमाया और मुसन्निफ को अस्पताल के मुआयने की दावत दी। आखिरी सवाल डॉक्टर साहब किस हुलिये में मरीजों का मुआयना कर रहे थे। जवाब है डॉक्टर साहब धोती और बनियान पहने कुर्सी पर खून बैठे मरीजों का मुआयना कर रहे थे। अगली एक्सरसाइज है जुमले बनाने की। तो मैं सिर्फ जुमले पढ़ रही हूँ, यहाँ बने हुए भी हैं, आप चाहें तो उसको अलग से भी बना सकते हैं। खंदा पेशानी, हिकमत, दूर अफ्तादा, सरात, खुशनूदी, फिलबदिया। अब अगला है क्वेश्चन, दुरुस्त जवाबों पे निशान लगाना है। पहला है डाक बंगले की रियायत से याद आई। जवाब है एक डिस्पेंसरी। मुसन्निफ की वाज़ेह किताब में कोई अलामत मौजूद नहीं थी। जवाब है डिप्टी कमिश्नर की। आँख सब कुछ देखती है। जवाब है इंसान की। और जो अस्तबल नजर आया वो दरअसल था अस्पताल। डिस्पेंसरी का आखिरी मुआयना हुआ था 1931 में। उसके बाद अगली एक्सरसाइज है, दो अल्फाज लिखकर खाली जगह पुर करें। डॉक्टर साहब धोती और बनियान पहने कुर्सी पर। जवाब है उखड़ू बैठे थे। अगला है मरीज अपनी। जवाब है बिसात के मुताबिक अपने मर्ज की खुद तशखीस करता है। गालिबन ये नुस्खा जवाब है तावीज़ के तौर पे इस्तेमाल होता था। अगला है मुझे वहम होने लगता है मैं ज़िला झंग का डिप्टी कमिश्नर लग गया हूँ। डॉक्टर साहब पूरे 9 बरस से मसीहाई फरमा रहे थे। और आखिरी है दुरुस्त बयान पर सही का निशान लगाना। पहला है चीनी के बने हुए ज़रूफ 150 साल पुराने थे। गलत। अस्पताल के वार्ड में डॉक्टर साहब की भैंस बांधी जाती थी। सही। इंसान की आंख अमूमन तिरछी होती है। गलत। यहाँ पर दवाइयों की जगह तावीज़ों से इलाज किया जाता है। ये सही है। और लास्ट है वार्ड में बकरी बांधने का बंदोबस्त था। ये है गलत। अब मैं पढ़ रही हूँ जुमलों की तशरीहात। पहला जुमला है मेरे दिमाग में कुछ खलल हो गया है और मुझे बैठे बैठे वहम होने लगता है कि मैं ज़िला झंग का डिप्टी कमिश्नर लग गया हूँ। इसकी तशरीह पढ़ रही हूँ। कुदरतुल्लाह साहब सरकारी अफसर के हैसियत से अक्सर व बेशतर मुख्तलिफ शहरों के गवर्नमेंट इदारों का मुआयना करते रहते थे। इस तरह वो एक गवर्नमेंट डिस्पेंसरी पहुँच गए। अपनी हैसियत और ओहदा ज़ाहिर किए बगैर वो मरीज़ों की लाइन में बैठकर डॉक्टर को देखते रहे कि किस तरह से मरीज़ों को मुआयना कर रहे थे। बारी आने पर जब उन्होंने अपने ओहदे का जिक्र किया तो डॉक्टर साहब उन्हें दिमागी मरीज़ समझने लगे और उन्हें उनकी दिमागी सेहत पर शक होने लगा। जुमला नंबर 2, उन्होंने खालिस अफसराना अंदाज में मेरी तशरीफ़ आवरी पर खुशनुदी का इजहार किया और मुझे हस्पताल के मुआयने की दावत दी। तशरीह में पढ़ रही हूँ। मज़कूरा वाला जुमले में मुसन्निफ बता रहे हैं कि पहले तो डॉक्टर मेरे डिप्टी कमिश्नर होने पर हैरान होता रहा। वो बार बार मेरे दिमागी हालत पर तशवीश का इजहार करते रहे और मैं भी इस सूरत हाल से लुत्फ़ अंदोज़ होता रहा। जल्द ही मेरी हैसियत डॉक्टर पर वाज़ेह ज़ाहिर हो गई क्योंकि वहाँ के नंबरदार ने डॉक्टर साहब को बताया कि मैं डिप्टी कमिश्नर हूँ और सरकारी मुआयने के लिए आया हूँ। ये सुनते ही डॉक्टर का रवैया बदल गया और उन्होंने मेरी आमद पर खुशी का इजहार किया। फौरी तौर पर अस्पताल की सफाई के बाद मुझे उन्होंने अस्पताल के मुआयने की दावत दी। पढ़ी हूँ इक़्तिबास या नस्र पारा जो है बगैर इतला दिए दूरदराज देहात में अकेले घूमने का मुझे बेहद शौक़ था। यहाँ से लेकर और यहाँ ख़त्म होता है। डिप्टी कमिश्नर की आँख फ़कत वही देखती है जो उसे दिखाया जाए। अच्छा, इसमें आपको दोनों चीज़ें बयान करनी है, हवाला भी सबक और मुसन्निफ का हवाला भी, दोनों बयान करने के बाद फिर तशरीह में पढ़ती हूँ। मज़कूरा वाला इक़्तिबास में मुसन्निफ ने बताया कि उन्हें घूमने फिरने का बेहद शौक़ था और यही शौक़ उन्हें जगह जगह लिए फिरता है और इस तरह वो घूमते फिरते एक ऐसी जगह पहुंच गए जो गवर्नमेंट का इदारा था। वहाँ एक आम इंसान की हैसियत से उन्हें वो कुछ देखने को मिला जो बहैसियत एक सरकारी अफसर को कभी ना देख पाते। एक सरकारी अफसर जब मुआयने के लिए आता है तो उसे बहुत बेहतर और अच्छे माहौल से मुतारिफ़ करवाया जाता और वही नाकस और बदतर सूरत हाल उस आँख से ओझल होती है जो दरअसल काबिल तवज्जो काबिल इस्लाह होती है क्योंकि सरकारी अफसर अपनी अफसरी के ज़म में अपने से नीचे देखना पसंद नहीं करता
اور وہاں کے لوگ اسے وہی دکھانا چاہتے ہیں جس کا وہ متمنی ہوتا ہے۔